का क्या कहना। ओम शांति 28 जुलाई 24 अव्यक्त महावाक्य पुनरावृत्ति 31/12/20 टॉपिक अच्छी संचयर खाता जमा करी अखंड महादानी हुआ। आज नवजुगर रचयिता निजर अधिकारी पिलामानंकु देखुचंती। आजिर ए पुराणा जुगरे एमाने साधारण अटंती, किंतु कालेर नुआ जुगरे एमाने राज्य अधिकारी पूज्य आत्मा अटंती। तेणु यह आज एवं कालीर खेल अटे। आज कौन अच्छी एवं काली को कौन हेबे। जो माने अन्य ज्ञानित्व आत्मा पिला माने अच्छंती सेमानक सम्मुखरे आसंता काली मध्य सेतिकी स्पष्ट अटे जतिकी सूक्ष्म आज अटे। तेबे तुमे माने तो एठाकु नुआ वर्ष पालन करिया पई आसीछ, किंतु बाप दादा नुआ जुग को देखुछंती। नूतन वर्ष पई तो समस्ते निज निजर नुआ योजना प्रस्तुत करिथिबे। आज तो पुराणा वर्षर समाप्ति दिवस। यही दिन लोक माने सारा वर्षर फलाफल देखिथांती। तेणु आज बापदादा मध्य प्रत्येक संतानर सारा वर्षर फलाफल देखुथिले। तेबे बापदादा को तो देखिबा पाई समय लागे नहीं। तेणु आज विशेष करी सबु पिला मानकर जमार खाता को देखुथिले। पुरुषार्थ तो सब पिला माने करिसेंती, जोग मध्य करिसेंती, सेवा मध्य करिसेंती। संबंध संपर्कर मध्य लौकिक एवं अलौकिक परिवार सहित संबंध रक्षा करिसेंती। किंतु एही तीनोटी जाक कथाए जमार खाता केते हेला। आज सूक्ष्म वतन रे बाप दादा जगदम्बा को प्रकट कराइले। काश हेला, आज बाजा टिकिए खराब अच्छी, किंतु बढ़ाइबा को तो पड़िबो ना। तेणु बाप दादा ए मम्मा नुहे मिसी सबु पिला मानकर संचय खाता को देखुथिले। पिला माने संचय करी केते जमा करिसेंती, केते कौन देखिथिले। क्रमान्वय हिसाबर तो समस्ते अच्छंती, किंतु जमार खाता जेतिकी हेबा दरकार सेतिकी अनुसार जमा कम थिला। तेणु जगदम्बा माँ प्रश्न पचारे जोगर विषय उपरे। अनेक पिलांकर लक्ष्य मध्य बहुत भल अच्छी, पुरुषार्थ मध्य भल अच्छी, पुणी भी जमार खाता जेतिकी हेबा दरकार ताठारु कम कहीं रही। तेबे अनेक कथा अनेक वार्तालाप चलिबा परे एही फलाफल बाहरला जे पिला माने जोगर अभ्यास तो निश्चिंत करुछंती, किंतु जोगर स्थितिर मान साधारण हेबा कारणरू जमार खाता साधारण ही रहुची। जोग करिवार लक्ष्य मध्य बहुत भल रखुचंती, किंतु जोगर परिश्रम हेला जोगयुक्त स्थिति एवं जोगयुक्त बाणी तथा चालीचलन सेतिरे कमी रहुथिबा कारणरू जोग लगाइबा समय जोगयुक्त भल रहुचंती। किंतु जोगर अर्थ है जोगी आत्मार जीवन रे तार जोगर प्रभाव देखा जिबा दरकार। सेतिपई जमार खाता किछि किछि समय जमा हेउछि, किंतु सबु समय जमा हेउ नाही। कर्मधंदा भितरे जोगर मात्रा साधारण हो जाउछि, जहा द्वारा जमार खाता बहुत कम हेउछि। द्वितीय सेवा विषय वार्तालाप मध्य चलीथिला। सेवा तो बहुत करुछंती, राति दिन सेवार व्यस्त भितर मध्य रहउछंती। योजना मध्य बहुत भल भल करुछंती एवं सेवार वृद्धि मध्य बहुत भल हेउछि। पुणी भी अधिकांश पिलांकर जमार खाता कम कहीं अच्छी। तेबे वार्तालाप भितर यही फलाफल बाहरला जे सेवा तो समस्ते करुछंती, निजको व्यस्त रखिबार पुरुषार्थ मध्य बहुत भल करुछंती। ताहा हेले पुणी कारण कौन रहुछि। तेबे कारण यह ही बाहरला जे सेवार बल ही मध्य मिलिछि, फल मध्य मिलिछि। बल हेला निजर आंतरिक संतुष्टता एवं फल हेला अन्य मानकर संतुष्टता। यदि सेवा करिल सेतिरे निजर श्रम एवं समय मध्य लगाइल, किंतु निजर आंतरिक संतुष्टता एवं अन्य मानकर संतुष्टता चाहे तुमर साथी सहयोग होइथांतु, चाहे जो मानकर सेवा करिल सेमाने निजर हृदय रे संतुष्टतार अनुभव करंतु। केवल बहुत भल कही चली जानतु ताहा नुहे, किंतु सेमानक हृदय रे संतुष्टतार एक तरंगर अनुभव हेउ। किछि मिलिगला, बहुत किछि आमे शुणिलु, यह अलग कथा। किंतु किछि मिलिला बा किछि पाइगलु, जहाको बाप दादा पूर्वरु मध्य शुणाई सारिछंती। गोटिए हेला बुद्धि रे अर्थात दिमाग रे तीर लागिबा एवं आउ गोटिए हेला दिल रे तीर लागिबा। यदि सेवा करिल एवं स्वर अर्थात निजर संतुष्टता निज खुशी करिवार संतुष्टता नुहे। बहुत भल हैला ताहा नुहे, किंतु निजर तथा समस्तंकर हृदय स्वीकार करू। एवं आउ गोटे कथा है जे सेवा करिल
କିନ୍ତୁ ଯାହାର ଫଳାଫଳରେ ନିଜର ମେହନତର ମହିମା ବା ମୁଁ କରିଛି ଏହାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିନେଲ, ତେବେ ସେବାର ଫଳକୁ ଖାଇଦେଲ, କିଛି ଜମା ହେଲା ନାହିଁ। ଯଦି ଭାବିବ ବାପ ଦାଦା କରାଇଛନ୍ତି, ବାପ ଦାଦାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ଆକର୍ଷିତ କରାଇଲ, ନିଜ ଆଡ଼କୁ ନୁହେଁ। ଏଇ ଭଉଣୀ ବହୁତ ଭଲ, ଏଇ ଭାଇ ବହୁତ ଭଲ ନା, ଏମାନଙ୍କର ବାପ ଦାଦା ବହୁତ ଭଲ ଅଟନ୍ତି, ଏହିଭଳି ଅନୁଭବ କରାଇ ପାରିଲେ ତେବେ ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଜମାର ଖାତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା। ସେଇଥିପାଇଁ ଦେଖାଗଲା ଯେ ମୋଟ ଫଳାଫଳରେ ମେହନତ ଅଧିକ ହେଉଛି, ସମୟ ଏବଂ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ କିଛି କିଛି ଶୋ ଅର୍ଥାତ୍ ଦେଖାଇ ହେବା ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ରହିଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ଜମାର ଖାତା କମ୍ ହୋଇଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଜମା ଖାତାର ଚାବି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ବହୁତ ସହଜ। ତାହା ଏକ ହୀରାର ଚାବି, ତୁମେମାନେ ସେଥିରେ ସୁନାର ଚାବି ଲଗାଉଛ, କିନ୍ତୁ ତାହା ହୀରାର ଚାବି ଅଟେ। ତାହା ହେଲା ନିମିତ୍ତ ଭାବ ଏବଂ ନିର୍ମାଣ ଭାବ। ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମା ପ୍ରତି ଚାହେ ସାଥୀ ହୋଇଥାନ୍ତୁ, ଚାହେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ସେବା କରୁଛ ସେମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ଉଭୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେବା କରିବା ସମୟରେ ପୂର୍ବରୁ ବା ପରେ ନୁହେଁ, ସେବା କରିବା ସମୟରେ ଯଦି ନିମିତ୍ତ ଭାବ, ନିର୍ମାଣ ଭାବ, ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ସ୍ୱଭାବନା ଏବଂ ଶୁଭ ସ୍ନେହର ସ୍ମୃତି ଜାଗ୍ରତ ରଖିବ, ତେବେ ଜମାର ଖାତା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିବ। ତେବେ ବାପ ଦାଦା ଜଗଦମ୍ବା ମାଆକୁ ଦେଖାଇଲେ ଯେ ଏହି ବିଧିରେ ସେବା କରୁଥିବା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଜମାର ଖାତା କିପରି ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲୁଛି। ବାସ୍ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ଅନେକ ଘଣ୍ଟାର ପୁଣ୍ୟ ଜମା ହୋଇଯାଉଛି। ଯେପରି ଟିକ୍ 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 ଯଦି ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର କରିବ, ଏହି ମେସିନ୍ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଚାଲୁଛି। ତେଣୁ ଜଗଦମ୍ବା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖୁସି ହେଉଥିଲେ ଯେ ଜମାର ଖାତା ଅର୍ଥାତ୍ ସେବାର ପୁଣ୍ୟ ଜମା କରିବା ତ ବହୁତ ସହଜ ଅଟେ। ଶେଷରେ ଉଭୟଙ୍କର ବାପ ଦାଦା ଏବଂ ଜଗଦମ୍ବା ଏହି ମତ ଆସିଲା ଯେ ଏବେ ନୂଆ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ତେବେ ଜମାର ଖାତାକୁ ଚେକ୍ କର ଯେ ସାରା ଦିନ ଭିତରେ ହୁଏତ କୌଣସି ଭୁଲ କରିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସମୟ ଏବଂ ସଂକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ସେବା ଦ୍ୱାରା ତଥା ସମ୍ବନ୍ଧ ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ନେହ ଏବଂ ସନ୍ତୁଷ୍ଟତା ଦ୍ୱାରା ଜମା କେତେ କରିଛି। କେତେକ ପିଲା କେବଳ ଏତିକି ଚେକ୍ କରି ନେଉଛନ୍ତି ଯେ ଆଜି ମୋ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ଖରାପ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇନାହିଁ, କାହାକୁ ଦୁଃଖ ଦେଇନାହିଁ ତ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏହି କଥା ଚେକ୍ କର ଯେ ସାରା ଦିନ ଭିତରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସଂକଳ୍ପ ରୂପୀ ସମ୍ପତ୍ତି କେତେ ଜମା କରିଛି। ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସଂକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ସେବା କରିବାର ପୁଣ୍ୟ ବା ଖାତା କେତେ ଜମା ହେଲା, କେତେ ଆତ୍ମାକୁ କୌଣସି ବି କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା କେତେ ସୁଖ ଦେଉଛି। ଯୋଗ ତ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଯୋଗର ସ୍ଥିତିର ଗମ୍ଭୀରତା କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଥିଲା। ଆଜି ଦିନରେ ଆଶୀର୍ବାଦର ଅଥବା ଦୁଆର ଖାତା କେତେ ଜମା କରିଛି। ତେବେ ଏହି ନୂତନ ବର୍ଷରେ କ'ଣ ସବୁ କରିବ? ଯାହା ବି କରୁଛ, ଚାହେ ମନ ଦ୍ୱାରା, ଚାହେ ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା, ଚାହେ କର୍ମଣା ଦ୍ୱାରା, କିନ୍ତୁ ସମୟର ସମାପ୍ତ ଅନୁସାରେ ମନ ଭିତରେ ସର୍ବଦା ଏହି ଧୁନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଲଗନ ଲାଗି ରହୁ ଯେ ମୋତେ ଅଖଣ୍ଡ ମହାଦାନୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେବଳ ମହାଦାନୀ ନୁହେଁ, ଅଖଣ୍ଡ ମହାଦାନୀ। ମନ ଦ୍ୱାରା ଶକ୍ତିର ଦାନ, ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ଜ୍ଞାନର ଦାନ ଏବଂ ନିଜର କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଗୁଣର ଦାନ। ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ ଚାହେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାରର ଦୁନିଆ ହେଉ ବା ଅଜ୍ଞାନୀ ଆତ୍ମାଙ୍କର ଦୁନିଆ ହେଉ, ଆଉ କେହି କିଛି ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଦେଖିକରି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସହଜ କାହିଁକି ହେଉଛି? କାହିଁକି ନା ତୁମେମାନେ ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କୁ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଗୁଣଦାନ ମୂରତ ରୂପରେ ଦେଖିଛ। ତେବେ ସମସ୍ତେ ଜ୍ଞାନର ଦାନ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରୁଛ, କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ ରଖ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଗୁଣଦାନ ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜର ଜୀବନରେ ଦିବ୍ୟ ଗୁଣର ଧାରଣ ଦ୍ୱାରା ସହଯୋଗ ଦେବାକୁ ହେବ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ତ ଦାନ କରିପାରିବ ନାହିଁ ନା, ତେଣୁ ସହଯୋଗ ଦିଅ। ଯାହା ବି ହେଇଯାଉ, ଯିଏ ଯେତେ ବି ଅବଗୁଣଧାରୀ ହୋଇଥାଉ ନା କାହିଁକି, ମୋତେ ନିଜର ଜୀବନ ଦ୍ୱାରା, କର୍ମ ଦ୍ୱାରା, ସମ୍ପର୍କ ଦ୍ୱାରା ଗୁଣଦାନ କରିବାକୁ ହିଁ ହେବ, ଅର୍ଥାତ୍ ସହଯୋଗୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଥିରେ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଦେଖିବାର ନାହିଁ। ଇଏ କରୁନାହିଁ, ମୁଁ କିପରି କରିବି? ଇଏ ବି ତ ଏଇଭଳି ଅଟେ। ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମା ବାବା କେବଳ ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ଦେଖୁଥିଲେ। ତେଣୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯଦି କାହାକୁ ଦେଖିବାର ଅଛି, ତେବେ ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କୁ ଦେଖ। ଏଥିରେ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ନ ଦେଖି ଏହି ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖ ଯେ ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ଲୋଗାନ ଥିଲା
जो ଅଟୋ ସୋ ଅର୍ଜୁନ ଅର୍ଥାତ୍ ଯିଏ ନିଜକୁ ନିମିତ୍ତ କରିବ ସେ ନମ୍ବର 1 ଅର୍ଜୁନ ହୋଇଯିବ। ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ନମ୍ବର 1 ଅର୍ଜୁନ ହେଲେ ନା। ଯଦି ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଦେଖି କରିବ ତେବେ ନମ୍ବର 1 ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ଆସିଯିବ, ପ୍ରଥମେ ନମ୍ବରରେ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ହାତ ଉଠାଉଛ ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ନମ୍ବର 1ରେ ହାତ ଉଠାଉଛ ନା। ଏବେ କେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବ? ଅଖଣ୍ଡ ଏବଂ ଅଟଳ ମହାଦାନୀ, ଯିଏ ଯେତେ ବି ହଲଚଲ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ କିନ୍ତୁ ହଲିବାର ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ପରସ୍ପରକୁ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ତ ଏଇଭଳି ଅଟନ୍ତି, ତେଣୁ ତୁମେ ନିଜକୁ କାହିଁକି କଷ୍ଟ ଦେଉଛ? ତୁମେ ବି ଆମ ସହିତ ମିଶିଯାଅ, କାରଣ ଦୁର୍ବଳ କରିଲାବାଲା ସାଥୀ ତୁମକୁ ବହୁତ ମିଳିବେ, କିନ୍ତୁ ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ସାହସ ଏବଂ ଉତ୍ସାହ ବଢ଼ାଉଥିବା ସାଥୀ ଦରକାର। ତେଣୁ ବୁଝିପାରିଲ କ'ଣ କରିବ? ସେବା କର, କିନ୍ତୁ ଜମାର ଖାତାକୁ ବଢ଼ାଇବା ସହିତ ସେବା କର, ଖୁବ୍ ସେବା କର। ପ୍ରଥମେ ନିଜ ସେବା, ତାପରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେବା। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ମଧ୍ୟ ବାପ ଦାଦା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଶୁଣାଇବୁ ତ? ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ରମା ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ମିଳନ ଥିଲା ନା, ତେଣୁ ଜଗଦମ୍ବା ମା କହିଲେ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ପାର୍ଟି ଆଉ କେତେ ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରିବ? କାହିଁକି ନା ତୁମେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ସ୍ଥିତିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିନେବ ସେତେବେଳେ ଯାଇ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ପାର୍ଟିଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହେବ। ତେଣୁ ଜଗଦମ୍ବା ଆଜି ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ବହୁତ ଧୀର କଣ୍ଠରେ ବଡ଼ କାୟଦାର ସହିତ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଲେ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଚକ୍ର ଲଗାଉଛି, ମଧୁବନରେ ମଧ୍ୟ ଚକ୍ର ଲଗାଉଛି ଏବଂ ସେଣ୍ଟର ଗୁଡ଼ିକର ମଧ୍ୟ ଚକ୍ର ଲଗାଉଛି। ତେଣୁ ହସ ହସରେ ଯେଉଁମାନେ ବି ଜଗଦମ୍ବାକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣାଅଛି ଯେ କିପରି ହସ ହସରେ ସଂକେତ ଦେଉଥିଲେ, ସିଧା ସିଧା କହୁନଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ କହିଲେ ଆଜିକାଲି ଗୋଟିଏ ବିଶେଷତା ଅଧିକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ତାହା କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ସେ କହିଲେ ଯେ ଆଜିକାଲି ଅବହେଳା ପଣିଆ ବହୁତ ପ୍ରକାରର ଆସିଗଲାଣି। କାହା ଭିତରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ତ ଆଉ କାହା ଭିତରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଅବହେଳା ପଣିଆ ରହିଛି। ହୋଇଯିବ, କରିନେବୁ, ଅନ୍ୟମାନେ ତ ବି କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମୁଁ ବି ମଧ୍ୟ କରିନେବି। ଏମିତି ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେବ, ସବୁ ଚଳିଯିବ। ଏହିଭଳି ଅବହେଳା ପଣିଆର ଭାଷା ସଂକଳ୍ପ ଭିତରେ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବାଣୀରେ ମଧ୍ୟ ଆସିଗଲା। ତେଣୁ ବାପ ଦାଦା କହିଲେ ଏଥିପାଇଁ ଏହି ନୂତନ ବର୍ଷରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଉପାୟ ଶୁଣାଅ। ତେବେ ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ ଜଣାଅଛି ଯେ ଜଗଦମ୍ବା ମାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଧାରଣାର ସ୍ଲୋଗାନ ଯାହାକୁ ସର୍ବଦା ଶୁଣାଉଥିଲେ, ମନେ ଅଛି? ତାହା କ'ଣ? କାହାର ମନେ ଅଛି? ହୁକ୍ମି ହୁକୁମ ଚଲାରା। ତେଣୁ ଜଗଦମ୍ବା କହିଲେ ଯଦି ଏହି ଧାରଣାଟିକୁ ସମସ୍ତେ ଆପଣାଇ ନେବେ ତେବେ ଯେ ଆମକୁ ବାପଦାଦା ହିଁ ଚଲାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ହୁକୁମରେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପାଦ ଚାଲୁଛୁ। ଯଦି ଏହି କଥା ସ୍ମୃତିରେ ରହିବ ତେବେ ଆମକୁ ଚଲାଇଲା ବାଲା ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ବାବା ହୋଇଗଲେ। ତେଣୁ ତୁମର ଦୃଷ୍ଟି ଆଉ କେଉଁ ଆଡ଼କୁ ଯିବ? ଚାଲିବା ବାଲାର ଦୃଷ୍ଟି ଚଲାଇବା ବାଲାର ଆଡ଼କୁ ହିଁ ଯିବ, ଅନ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଏଠାରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକର୍ତ୍ତା ବାବା ମୋତେ ନିମିତ୍ତ କରି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଉଛନ୍ତି, ଚଳାଉଛନ୍ତି, ଦାୟୀ ସେ ନିଜେ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ସେବାରେ ଯେଉଁ ସବୁ ମୁଣ୍ଡ ପିଟିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ସେଥିରୁ ସର୍ବଦା ହାଲୁକା ରହିବ, ଯେପରିକି ରୁହେ ଗୋଲାପ ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଲାପ ଫୁଲ। ବୁଝିପାରିଲ କ'ଣ କରିବ? ଅଖଣ୍ଡ ମହାଦାନୀ ହୁଅ। ଆଚ୍ଛା, ତେବେ ନୂତନ ବର୍ଷ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ତ ସମସ୍ତେ ଧାଇଁ ଧାଇଁ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ଭଲ କଥା, ହାଉସଫୁଲ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ପାଣି ତ ମିଳୁଛି ନା? ମିଳିଛି ନା ପାଣି? ପୁଣି ବି ପାଣି ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ମେହନତ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏତେ ହଜାର ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ପାଣି ଯୋଗାଇବା ଦେବା 2-4 ବାଲ୍ଟିର କଥା ନୁହେଁ ନା। ଠିକ୍ ଅଛି, କାଲିଠାରୁ ତ ଫେରିବା ବାଲା ମେଳା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଆରାମରେ ରହିଛ ତ? ଝଡ଼ ତୋଫାନ ଟିକିଏ ପରୀକ୍ଷା ନେଇଛି, ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପବନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ସମସ୍ତେ ଠିକ୍ରେ ବସିଛ ତ? ପାଣ୍ଡବମାନେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି ତ? ତେବେ କୁମ୍ଭ ମେଳା ଠାରୁ ତ ଭଲ ଅଛି ନା? ଯାହା ବି ହେଉ 3 ପାଦ ଭୂମି ତ ମିଳିଛି ନା? ଯଦିଓ ଖଟ ମିଳିନାହିଁ କିନ୍ତୁ 3 ପାଦ ଭୂମି ତ ମିଳିଛି ନା? ତେଣୁ ଏହି ନୂତନ ବର୍ଷରେ ଚାରିଆଡ଼ର ପିଲାମାନେ ବିଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଦେଶ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ କାନ ଦ୍ୱାରା ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ମଧୁବନରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ମଧୁବନ ନିବାସୀମାନେ ଯଜ୍ଞ ରକ୍ଷକ ହୋଇ ସେବାର ପାଠ କରୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ଭଲ କଥା। ବାପ ଦାଦା ଦେଶ ବା ବିଦେଶ ବାଲାଙ୍କ ସହିତ
ମଧୁବନ ନିବାସୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ସେବାର ନିମିତ୍ତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଭିନନ୍ଦନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ବାକି ତ କାର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଆସିଛି। ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛ ନା, ବହୁତ କାର୍ଡ଼ ଆସିଛି। କାର୍ଡ଼ ଆସିବା ମଧ୍ୟ କୌଣସି ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଭିତରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ହୃଦୟର ସ୍ନେହ ଲୁଚି ରହିଛି। ତେବେ ବାପ ଦାଦା କାର୍ଡ଼ର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ କେତେ ମୂଲ୍ୟବାନ ଦିଲର ସ୍ନେହ ଭରି ରହିଛି ତାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ଅନ୍ତରର ସ୍ନେହ ପଠାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହିଭଳି ସ୍ନେହୀ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ କରି ଜଣ ଜଣଙ୍କର ନାମ ତ ନେବେ ନାହିଁ ନା, କିନ୍ତୁ ବାପ ଦାଦା କାର୍ଡ଼ ବଦଳରେ ଏହିଭଳି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସ୍ନେହ ଭରା ରିଗାର୍ଡ଼ ଦେଉଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ ପତ୍ର, ଟେଲିଫୋନ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ଇମେଲ, ଯାହା ବି ସବୁ ସାଧନ ରହିଛି ସେହି ସମସ୍ତ ସାଧନ ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ସଂକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ବାପ ଦାଦାଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି। ତାପରେ ତୁମର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଦ୍ୱାରା ବା ଇମେଲ ଦ୍ୱାରା ଆସୁଛି। ତେବେ ପିଲାମାନଙ୍କର ସ୍ନେହ ସବୁ ସମୟରେ ବାପ ଦାଦାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାରେ ହିଁ ଲାଗିଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ବିଶେଷ କରି ନୂତନ ବର୍ଷରେ କେତେକ ପିଲା ନିଜର ଯୋଜନା ସବୁ ଲେଖି ପଠାଇଛନ୍ତି, ପ୍ରତିଜ୍ଞା ସବୁ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ବିତି ଯାଇଥିବା କଥାକୁ ବିତି କରିଦେଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ସାହସ ମଧ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାପ ଦାଦା କହୁଛନ୍ତି ବହୁତ ବହୁତ ସାବାସ ପିଲାମାନେ, ସାବାସ। ତେବେ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ତ ହେଉଛ ନା, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି। ଏବେ ତ ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ଦିଲର ଆଶା ଏହା ଯେ ଦାତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହିସାବରେ ସବୁ ପିଲା ଦାତା ହୋଇଯାଅ, କିଛି ବି ମାଗ ନାହିଁ। ଏହା ମିଳିବା ଦରକାର, ଏହା ହେବା ଦରକାର, ଏହା କରିବା ଦରକାର। ନା, ଦାତା ହୁଅ, ପରସ୍ପରକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବାରେ ଉଦାର ହୃଦୟ ହୁଅ। ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ଛୋଟମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ ବଡ଼ମାନଙ୍କର ସ୍ନେହ ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ବାବା ଛୋଟମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ବଡ଼ମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅ, ତେବେ ସ୍ନେହ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମିଳିବ। କାରଣ ସମ୍ମାନ ଦେବା ହିଁ ସମ୍ମାନ ନେବା। ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ଖାଲିରେ ମିଳିବ ନାହିଁ, ଦେଲେ ଯାଇ ମିଳିବ। ଯେବେ କି ତୁମମାନଙ୍କର ଜଡ଼ ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଦେଉଛନ୍ତି, କାରଣ ଦେବତାର ଅର୍ଥ ହିଁ ହେଉଛି ଦେଲାବାଲା, ଦେବୀର ଅର୍ଥ ହେଲା ଦେଲାବାଲା। ତେଣୁ ସବୁ ଚୈତନ୍ୟ ଦେବୀ ଦେବତାମାନେ ଦାତା ହୋଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଅ। ଯଦି ସମସ୍ତେ ଦେଲାବାଲା ଦାତା ହୋଇଯିବ, ତେବେ ନେଲାବାଲା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହୋଇଯିବେ ନା। ତାପରେ ଚାରିଆଡ଼େ ସନ୍ତୁଷ୍ଟତା ଆତ୍ମିକ ଗୋଲାମମାନଙ୍କର ସୁଗନ୍ଧ ବିଚ୍ଛୁରିତ ହୋଇପାରିବ। ଶୁଣିଲ? ତେଣୁ ନୂତନ ବର୍ଷର ନା ପୁରୁଣା ଭାଷା ଶୁଣାଇବାର ଅଛି। ଯଦି କେହି କେହି ପୁରୁଣା ଭାଷା ମଧ୍ୟ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଶୁଣିବାକୁ ଆଦୌ ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ। ତେଣୁ ପୁରୁଣା ବାଣୀ, ପୁରୁଣା ଚାଲିଚଳନ, କୌଣସି ବି ପୁରୁଣା ଅଭ୍ୟାସର ବଶୀଭୂତ ହେବାର ନାହିଁ। ସବୁ କଥାରେ ନିଜକୁ ପଚାରିବାକୁ ହେବ ଯେ ଏହା ନୂଆ ଅଟେ ନା, ମୁଁ ନୂଆ କ'ଣ କରିଛି। ବାସ୍, କେବଳ ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିବାର ଅଛି। 21 ଜନ୍ମର ସମ୍ପତ୍ତି ଏହି ଏକବିଂଶତମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ। ଚାରିଆଡ଼ର ନବଯୁଗର ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନେ ବି ସର୍ବଦା ପ୍ରତିପାଦରେ ପଦ୍ମର ରୋଜଗାର ଜମା କରୁଥିବା ଆତ୍ମାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସର୍ବଦା ନିଜକୁ ବାବାଙ୍କର ସମାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ନିଜେ ସାମ୍ପୁଲ ଅର୍ଥାତ୍ ନମୁନା ହୋଇ ପୁରୁଷାର୍ଥକୁ ସିମ୍ପଲ ଅର୍ଥାତ୍ ସହଜ କରୁଥିବା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ, ସର୍ବଦା ନିଜ ଜୀବନରେ ସର୍ବଗୁଣକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଗୁଣବାନ କରୁଥିବା, ସର୍ବଦା ଅଖଣ୍ଡ ମହାଦାନୀ ମହାସହଯୋଗୀ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ନମସ୍ତେ। ଏହି ସମୟର ପୁରୁଣା ବର୍ଷ ଏବଂ ନୂତନ ବର୍ଷର ସଙ୍ଗମ ଅଟେ। ସଙ୍ଗମର ଅର୍ଥ ହେଲା ପୁରୁଣା ସମାପ୍ତ ହୋଇ ନୂଆ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ସମୟ। ଯେପରି ବେହେଦର ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆତ୍ମାମାନେ ବିଶ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ନିମିତ୍ତ ଅଟ, ସେହିପରି ଆଜିର ଏହି ପୁରୁଣା ବର୍ଷ ଏବଂ ନୂତନ ବର୍ଷର ସଙ୍ଗମ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱପରିବର୍ତ୍ତନ ସଂକଳ୍ପକୁ ଦୃଢ଼ କରିଛ ଏବଂ କରିବାକୁ ହିଁ ହେବ। ଯାହା ସବୁ କୁହାଗଲା ସେହି ଅନୁସାରେ ଅଖଣ୍ଡ ଅଟଳ ମହାଦାନୀ ହେବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଦାତାଙ୍କର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ମାଷ୍ଟର ଦାତା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ।
ପୁରୁଣା ବର୍ଷକୁ ବିଦାୟ ଦେବା ସହିତ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ପ୍ରତି ରହିଥିବା ଆକର୍ଷଣ ଏବଂ ପୁରୁଣା ସ୍ୱଭାବ ସଂସ୍କାରକୁ ବିଦାୟ ଦେଇ ନୂଆ ଏବଂ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସଂସ୍କାର ଗୁଡ଼ିକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିବାକୁ ହେବ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅରବ ଖରବ ଗୁଣା ଅଭିନନ୍ଦନ ଅଭିନନ୍ଦନ ଅଭିନନ୍ଦନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାପ୍ତି ସ୍ୱରୂପ ହୋଇ କାହିଁକି କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନଠାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହୁଥିବା ସର୍ବଦା ପ୍ରଶଂସିତ ଆତ୍ମା ହୁଅ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରାପ୍ତି ସ୍ୱରୂପ ସମ୍ପନ୍ନ ଆତ୍ମା ସେମାନଙ୍କର କେବେ ବି କୌଣସି କଥାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇନଥାଏ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ଚେହେରାରେ ଏବଂ ଚାଲିଚଳନରେ ସର୍ବଦା ପ୍ରସନ୍ନତାର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ଏହାକୁ ହିଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟତା କୁହାଯାଏ। ଯଦି ପ୍ରସନ୍ନତା କମ୍ ରହିଛି ତେବେ ତା'ର କାରଣ ହେଲା ପ୍ରାପ୍ତି କମ୍ ହେଉଛି ଏବଂ ପ୍ରାପ୍ତି କମ୍ ହେବାର କାରଣ ହେଲା କୌଣସି ନା କୌଣସି ଇଚ୍ଛା ରହୁଛି। ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଇଚ୍ଛା ଆତ୍ମାକୁ ଅପ୍ରାପ୍ତି ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ନେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଅଳ୍ପ କାଳର ଇଚ୍ଛା ଗୁଡ଼ିକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ପ୍ରାପ୍ତି ସ୍ୱରୂପ ଆତ୍ମା ହୁଅ। ତାହେଲେ ସର୍ବଦା ପ୍ରଶଂସିତ ରହିବ। ସ୍ଲୋଗାନ: ଯଦି ସର୍ବଦା ପରମାତ୍ମା ସ୍ନେହରେ ଲଭଲିନ୍ ରହିବ ତେବେ ମାୟାର ଆକର୍ଷଣ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।